आध्यात्मिक बिना स्थिति असंभव। आजिर पार्थिव जगत अनेक व्यक्ति आगक बढ़ुंट किंतु सफलता तांको पाखे स्वप्न हो जाए। कारण हेउछि जेतेबेले आमे ठाकुरंकर सानिध्य लाभ करिबा प्रत्येक पार्थिव व्यवस्था सुंदर हुए। टिकाबाली सहर रे गुंडीजा यात्रा अवसर रे आमे जड़े भाई को भेटिछु। जो भाईंकर समय त्याग एवं समर्पण सेवा द्वारा गोटे मन नुहे कोटिए मन को ठाकुरंक पई समर्पण करने सहित संस्कार व्यक्तिटी निर्माण करिबारे तांकर भूमिका अतुलनीय। केवल गाँ नुहे सहर नुहे देशांतर मध्य भाईंकर भूमिका रही। वास्तविक आज आम आलोचना करवा अनेक किछि कम समय भितर। प्रथमे आम सर आप ना कौन सर? पंडित सदानंद दास महाराज। आज्ञा सर आप कौट आसन सर? श्रीक्षेत्र पुरी आसछन्ती। टीकाबाली रे वर्तमान प्रवचक भाव में आपंकर प्रवचन अनेक भाई भाई मानक मंत्रमुग्ध करुछि एवं संध्या हेले अनेक भक्त माने आसन्ति। सर आम देखुचु जे आजिर समाज रे लोक मानक भितरे जो नीति नैतिकता जेतिकी भाव में पूर्णता प्रकाश करने कथा सेतिकी परिमाण आसी पारु नाही। यह आमर क्यों दिगरे रोचे त्रुटि आ से त्रुटि को यदि भाई भाई मैंने जानिले निश्चित भाव में से परिसर को से आसीपारे। आप प्रतिक्रिया कौन रखिए टे? जय जगन्नाथ। मुख्य हूँ संसार को परिवर्तन आम समाज परिवर्तन आमर चालीचलन परिवर्तन सब गुड़ाक आध्यात्मिक उपर निर्भर। कारण पूर्व ऋषिमुनि माने संसार गृहस्थ थिले मध्य आध्यात्मिक उपर निज जीवन को उत्सर्ग करथिले। वेद वेदांत रामायण शास्त्र उपर अध्ययन करी सी जहाँ आदेश देशन से उपर चली। किंतु एवं वर्तमान मुख्य हूँ बाप माँ बहुत गुरुत्व रही। शिक्षा दिंतु कारण जुग उपयोगी चाहिए अन्य शिक्षा आवश्यक किंतु आध्यात्मिक ज्ञान अभाव हो जाए। पिलामानक पिला दिन से सब आध्यात्मिक गीता भागवत रामायण बेसी नहेले अल्प समय प्रत्येक दिन शिक्षा देवाई यहाँ हूँ सबु जगार प्रवचन प्रथम कहे बाप मार मुख्य तांकर दायित्व रही। पिला पाठ पढ़े मनीष सबू किंतु आध्यात्मिक नथिले ए संसारटा विशृंखलित हो जाए। पाठ पढ़ी बड़ मनीष है बाप माँ को पचार ना निज भाई भाई को पचार ना सबू टंका पैसा पर चलले निजर जन्मभूमि को भूलिक बाहर रही जाऊँ। बाप माँ को फोन करने को कथबार्ता करने को समय ना हूँ मूलदुआ हूँ पिलामानकु बापा माँ पर एते संस्कार दबा उचित। पिलामानक आग पाठ पढ़ु सबू करूँ किंतु वेद वेदांत रामायण धर्मशास्त्र जोड़ा ऋषिमुनि मैंने आमर बहु पूर्वर कहते आधार कर चलिए निश्चित भाव से माने आम परिवार आम जीवन आम परिवेश सबू श्रृंखलित हो। कारण एबे वर्तमान देखिए पाठ पढ़ुंट गुरुजन मान को सम्मान नहीं, पाठ पढ़ुंट वयोज्येष्ठ मान को सम्मान नहीं, पाठ पढ़ुंट ठाकुर को मान ना, पाठ पढ़ुंट से कहते कर्म ही सबू समान। अच्छा कर्म जदि सबू समान से विचार करिया कथा ये शरीर को बाप माँ जदि जन्म देते एक माध्यम सुंदर शरीर माँ पेटर जी गढ़ी सी हूँ भगवान। फूलटी आम गछटी लगेगा फूलटी फुटी पार कि फूलटी किए फुटुची भगवान खाली से फूल कौन रंग दौरान सुगंध दौरान आनंद आम देखिले आनंद आम भावे सका फूलटे ठाकुर को देवा आम गछ लगे फूल फुटुची किए से विचार करिया कथा। युवा सब विचार प्रवेश करिवो केंती आध्यात्मिक सत्संग साधुसंग ये सब ग्रंथ अध्ययन किछि किछि आम संपूर्ण कौन समर्पित हो जा संसार चलो गृहस्थ जीवन चलो निज जीवन को सुख कर किंतु निजे संस्कारित नथिले आनंद पाइबनी। ये जो मैंने टंका पैसा पाबंदी पचारे सी आनंद पाइबंदी आनंद अर्थ जानी नथिबे। सुख क्या कहती यदि पचार सुखर अर्थ कौन कहीं कहीपर सुख से जे भगवान को आराधना कला आत्मसंतोष ही सुख। आत्मसंतोष कौटी ना ईश्वर पाखे समर्पण ये सब समर्पण संपूर्ण भाव मूल दुआ मो मतरे बाप माँ निजे टिके संस्कारित हे। प्रत्येक दिन सकाल वेद वेदांत एते नाई जोटा आम जापर ओडिया भागवत हो
ଓଡ଼ିଆରେ ଗୀତା ହେଉ ତାକୁ ଟିକେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ନିଜେ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଦ ଯଦି ପିଲା ମନରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିକି ବାଟ ଚାଲିବ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇଯିବ ଏବଂ ସମାଜରେ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ। ଲୋକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଟଙ୍କା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ମାନ ନାହିଁ। କାରଣ କ'ଣ? ତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ସଂସ୍କାର ନାହିଁ। ସେଇ ଲୋକକୁ ପଚାରିବ ତୁ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛୁ ନା? ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗରିବ ମଧ୍ୟମ ପିଲାଙ୍କୁ ଲୋକଟିକୁ ପଚାରିବ, ସିଏ ଯଦି ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଯାଇଥିବ, ସେ କ'ଣ ପରମ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛି। ମୋତେ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଚଳିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେତିକିରେ ଶାନ୍ତି। ଯିଏ କୋଟିପତି ଆଜ୍ଞା, ସିଏ ସେଇ 5 ଫୁଟ 6 ଫୁଟରେ ଶୋଇବ। ଯିଏ ଗରିବ କୁଡ଼ିଆରେ ସେଇ 5 ଫୁଟ 6 ଫୁଟରେ ଶୋଇବ। ସିଏ 10ଟା ଆମେରିକା, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଲଣ୍ଡନ, ଦିଲ୍ଲୀ, ବମ୍ବେରେ ଘର କରିଦେବ, ଶୋଇବ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ। କୁଡ଼ିଆ କରିକି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଶୋଇବ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଶୋଇବ। କିନ୍ତୁ ପଚାରିବ ଶାନ୍ତି କିଏ? ସେଇ କୁଡ଼ିଆ ଲୋକ ଘର କହିବ ଶାନ୍ତି। କାରଣ ସେ ସେତିକିରେ ଅନୁଭବ କରୁଛି ମୋତେ ଭଗବାନ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଟିକେ ସଂସ୍କାର ଥିବ ନିଶ୍ଚିତ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଗଲା ପରେ ସେ ସଂସ୍କାର ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, କହୁଛି ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ସେଇଆ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଯଥାର୍ଥ ନୁହଁ। ଏଇସବୁ ଯଦି ଉପରେ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଟିକେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନିଜେ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ନଦୀ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶୁଣିପାରିଲେ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦ ସଂସ୍କାର, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ, ଏ ଯେଉଁ 3ଟି ଶବ୍ଦ ପ୍ରବଚକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ଯେଉଁ ରହିଛି, ସେ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ଦିଗ ରହିଛି, ଯାହା ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ସାର୍ ଆମେ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା ବାସ୍ତବିକ ଶାନ୍ତି ଆଉ ଆନନ୍ଦ, ଏ ଭିତରେ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ କେଉଁ ଶବ୍ଦଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିବା ଆପଣଙ୍କର ବିଚାରରେ? ଶାନ୍ତି ଆଉ ଆନନ୍ଦ, ଏ ଯେଉଁ ଯୋଡ଼ିଏ କଥା କହିଲା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଆନନ୍ଦ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର, ଭଗବାନ ନାଁ ହେଉଛି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ। ଭଗବାନ ନାଁ ହିଁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ। ଆନନ୍ଦ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟେଜ୍ ହେଉଛି ଆଗ ଶାନ୍ତି, ଶାନ୍ତି ପରେ ଆନନ୍ଦ। ଆନନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ପାଇଗଲେ ଲୋକ ନିଜକୁ ବି ଭୁଲିଯାଏ, ସେ ତ ବହୁତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱର କଥା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଖାଲି ଶାନ୍ତି ପାଇବା, ଶାନ୍ତି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ଟିକେ ନିଜେ ଆଗ ପରିବେଶଟାକୁ ଭଲ ରଖିବା, ଶୁଦ୍ଧ ରଖିବା, ପବିତ୍ର ରଖିବା ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ପବିତ୍ର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା। ମଦ ମାଂସ ଏଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଦୂରେଇ ଯିବା, ଆସୁରିକ ପ୍ରକୃତି। କାରଣ ଏସବୁ ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲା ମାତ୍ରେ ଆମ ଗତିବିଧି ସବୁ ସେ ଅନୁସାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ। କିନ୍ତୁ ଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଡ଼େ ଯିବନି। ଏତକ କଲା ମାତ୍ରେ ଆମେ ଯଦି ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେ ଟିକେ ସାତ୍ଵିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ସତ୍ କଥା ଶୁଣିବା, ଆଉ ସତ୍ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି, ଏତିକି କରିଦେଲେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଶାନ୍ତି ଆସିବ। ତାପରେ ଯୋଗ ଆଉ ଇତ୍ୟାଦି ସମର୍ପଣ ତୀର୍ଥବାର୍ଥ ଇଏ ଟିକେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଘରେ ହେଉଛି ଶାନ୍ତି କେମିତି ନା ଆମେ ଟିକେ ନିଜ ସାତ୍ଵିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଏବଂ କାହାରି ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେବାନି। ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ମୋର ଗୋଟେ, ଆମେ ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରବଚନ କରୁ ଏବଂ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଚନ ମୁଁ ସେଇ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, ଜୀବନରେ କାହା ମନରେ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତୁ। କାହା ମନରେ ଯଦି ଶାନ୍ତି ନ ଦେଇପାରିବ, ଖୁସି ନ ଦେଇପାରିବ, ପୁଷ୍ପ ନେହି ବନ ସକ୍ତେ ହୋ ତୁମ, କାଣ୍ଟେ ବନ କର ମତ ରହନା, ଭଲା କିସି କା କରେ ନା ସକତ, ବୁରା କିସି କା ମତ କରନା। କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିପାର, କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦିଅନି, କାହା ପାଇଁ ଫୁଲଟିଏ ନ ହେଇପାର, କାହାକୁ କଣ୍ଟା କରନି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଜୀବନରେ ନିଜେ ଭାବିବ ମୁଁ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇନି, ସେଇଟା ଶାନ୍ତି ପାଇବ। ଆନନ୍ଦ ତ ବହୁତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ଭଗବାନ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ସେ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ। ଆନନ୍ଦ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ, ସମାଜରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ସେତେ ବାଟ ନ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ପରେ ଯେତିକି ଦିନ ହେବ ଶାନ୍ତି ରହିବ, କେହି ଆମକୁ ଖରାପ ନ କହନ୍ତୁ। ଆଉ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ, ଖରାପ ହେବା ଲାଗି ଗୋଟିଏ ସମୟ ଲାଗିବ, 5 ମିନିଟ୍। ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ, ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ଭଲ ରାସ୍ତାରେ ଦିଅନ୍ତୁ। କିଛି ନହେଲେ ନାହିଁ, ସାଇଁ ଇତନା ଦୀଜିଏ ଯାକେ କୁଟୁମ୍ବ ସମାଏ, ମେ ବି ଭୁଖା ନ ରହୁ ଅତିଥି ଭୁଖା ନ ଯାଏ। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଏତିକି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେମିତି ଭଲରେ ରହିବି, ମୁଁ ଗଣ୍ଡେ ଭଲରେ ଖାଇବି, ମୋ ଘରକୁ ଯିଏ ଅତିଥି ଅବ୍ୟାହତ କୁଣିଆ ମାନେ ସିଏ ଭୋକରେ ନ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଯିଏ ରହି ଭାବିବ ମନରେ, ସିଏ ଭାବିବ ଶାନ୍ତି। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ଲୋଭ କରିବ ତା ଜୀବନରେ ଅଶାନ୍ତି। ଲୋଭ ହିଁ ଅଶାନ୍ତିର କାରଣ। ଯେତିକି ମିଳିବ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ସେ ଶାନ୍ତି ପାଇବ। ଶୁଣିପାରିଲେ ସଂକ୍ଷେପରେ ସମର୍ପଣ ସହିତ ଆନନ୍ଦର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଆମେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଆମକୁ ଲୋକ ପଚାରନ୍ତି ଏଥିରେ ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି। ଗୁରୁଜୀଙ୍କ କହିବା କଥା, ଲାଭ ନଥିଲେ ଆନନ୍ଦ ତ ମିଳୁଛି। ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକଥା ସମର୍ପଣରୁ ମିଳିପାରୁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ ରହିବା, ଆନନ୍ଦ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆସିପାରିବ। ସାର୍ ଆମେ ଦେଖୁ ବେଳେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂଗଠନ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି।
विशेषतः आपंकर जितेबले जो प्रवचक आसुच्चंदी विभिन्न जिला विभिन्न राज्य बाहर देश बाहर को मध्य आप जाउछंती विशेषतः आजिर युव समाज रे आमे देखू जड़े भल प्रवचक हेबाई जो ट्रेनिंग कार्यक्रम रही ता प्रति जो विभिन्न प्रकार धारा रही ए धारे बहुत वर्तमान जो माने जो धर्मशास्त्र विषय पढ़ुंट विशेषतः संस्कृत बा जो आम तर्क वितर्क जो पाठ पढ़ुंट से ए क्षेत्र को कैरियर पर कहीं भावुना जड़े पिला मनकर +2 पाठ पढ़ला +3 पाठ पढ़ला मुझे जड़े भल प्रवचक हेबी से अनेक सेवा जगह सहित आनंद पाइबी और मोर आगक बढ़ी पार ए प्रकार प्रभाव कहीं तैयारी हो पारना आम स्टूडेंट मान भितर तार कौन कारण रही गोटे आज्ञा ये आध्यात्मिक लाइन भगवान लाइन गोटे स्वतंत्र आशीर्वाद। अच्छा अच्छा बुझे स्वतंत्र आशीर्वाद आपण गोटे उदाहरण गोटे बापा तार 4टी जदि पुओ थी बापा सब इच्छा कर मो पुओ भल लोक हो सब इच्छा कर किंतु 4 जन जाक भल बुझेगा आउ भगवान गोटे बड़ आशीर्वाद ये लाइन के आसो ईश्वर पाखे समर्पित हम मु आज्ञा पिला दिन आश्रम रही छोट बड़े 3 वर्ष बड़ू आश्रम रही संस्कृत कॉलेज रे पढ़ी तापर सांस्कृतिक पीजी कली मु चाहिए कौन संसार कर बोध हुए मोर भगवान मत एपट लाइन वैराग्य भाव सृष्टि भगवान आउ गृहस्थ होते मोरी सी आध्यात्मिक लाइन जाइए भगवान आशीर्वाद पूर्णकालीन सेवक भाव प्रारब्ध नहीं कि कौ रास्ता जीव तेणुक समस्ते सब रास्ता देवनी आम निजक भावुँ आम जगह जाइए माने भगवान बड़ आशीर्वाद बहुत आशीर्वाद नथिले ईश्वर कथा कहवा पाखे समर्पित किंतु समस्ते आसीपारे जोटा से सब आध्यात्मिक लाइन भगवान आशीर्वाद किंतु आ भितर संस्कार भर्त्या करने मु प्रथम कहूली बापा माँ जदि से लाइन रे चले देवे हुए तो ईश्वर का आशीर्वाद परिवर्तन हो कारण आप देखिए बड़ बड़ जिते कवि बड़ बड़ जिते भक्त सब बहुत तलु बड़ लोक सब तलु आज्ञा गोटे जिन मुझे देखुची गाँव रु सब विषय तो आम देखुचु सहर अपेक्षा गाँव रु बेसी प्रतिभा तैयारी होती एबे भी आपन जदि मु पचारि आप निहाती जेकोसी गाँव रु ही आपंकर सृष्टि होइथिबो आज जहाँ सारा विश्व को आपंकर वार्ता पहुँचुची तेणु आध्यात्मिकवादी हेबा द्वारा आमर मन एवं समाजर सब दिग परिवर्तन घटुची वर्तमान आम आलोचना करवा सर बेले बेले देखू जे आज युव संप्रदाय भितर जो आत्महत्या प्रवणता टी बढ़ुची माने जदि विगत 10 वर्ष पछकू जावा जा जो हार थिला से हार बर्तमान धीरे धीरे बढ़ुची एक्चुअली जो नैराश्यजनक भावना हो बा किछि जा भी हो आमे आत्महत्याटा को एक शेष निष्पत्ति भाविबा पछरे कौन कारण केमी ताको बंद करि हेबो कोन टिके मत रखिबे जा युव संप्रदाय पाई गोटे बहुत सूचना जाई परिबो अपन पाख एटा होची सबठु मुख्य वर्तमान लोक हठात टेंशन होई सुसाइड कर दो हां एग्जैक्ट हां देह त्याग से कोन संसार किछि नै तार मुख्य भीतर रहिछि हमर आज्ञा आउटी जदि कहिबा आज्ञा आकु लोक सब शांतशील थिले आज्ञा जिते कटुकता कहले मध्य से सही जाउथिले वर्तमान शिक्षार से व्यवस्था एग्जैक्ट शिक्षाटा वर्तमान पूरा से गुडा भौतिकवादी हो जाई अच्छा कारण आमे जतले पाठ पढ़ुले मु जतले पिला दिन पाठ पढ़ुले सार हमको शिक्षा दउथिले ठीक रास्ता रे न गले बाडौथिले वर्तमान शिक्षा एमिते हे करे सेटा भी तापरे शिक्षा मुख्य होची आ भितर संस्कार कमी जाई संस्कार कमी गला तापरे हमर सब नीति बाणी गुडा पढ़थुलो ऋषि मुनि मान को पढ़थुलो गोठिया नीति बाणी गुडा को हमको धैर्य दउथला अच्छा अच्छा आमको हृदय रे शिक्षा दउथला एटा करिया सेटा पाठ बाद मध्य नीति शिक्षा बहुत थिला नीति शिक्षा एगुडा को हमर एजुकेशन रे कमी जाई आपण कहबा कथा वास्तविक शिक्षा क्षेत्र रे जो सहनशीलता मानववाद नैतिकता पतन हेतु सुइसाइड संख्या बढ़ुची सर आमर युव संप्रदाय मान कौन कहिबे जे वास्तविक ए धारा को सेमाने न आसी वास्तव धारा को जानतु सेते पय कोन परामर्श रहबो आपन तरफ परामर्श पाई मुख्य होची हमर गोटे बर्तन अन्य माने किछि भाई पारंती गोटे अनुष्ठान होची अनुष्ठान होची तार कर्मकर्ता खुला खुली कहबा बेले कर्मकर्ता माने से निजे संस्कारित एग्जैक्ट श्रृंखलित जाको संस्कारित मु जे संस्कारित मु गोटे बर्तन अनुष्ठान कर दउ आपण आछंती आपण संस्कारित लोक देखिया को अमक गाँव रे बड़ अनुष्ठान अच्छा अच्छा 5 जन मिसिक गोटे बहुत पैसा अनुष्ठान कर
ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା। ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଇଗଲା ପରେ ସେ ନିଜେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସେମାନେ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମୁଖ୍ୟ। ଆଉ କେତେକ ଆମ ଭଳି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିଜକୁ କହୁଛି ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା। କେତେ ଜଣ ପ୍ରବକ୍ତା ଆସନ୍ତି ହୁଁ। ସିଏ ମଧ୍ୟ କହିଦିଅନ୍ତି ଆଚରଣ କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ବୁଝିଲା ଆଚାର ଦୁଇ ବିଚାର ଜଣଙ୍କ- ଭିତରେ ଦୁଇ ତଫାତ ଜଣଙ୍କ ରହିଛି। ଦୋଷ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଦୋଷ ଆଉ କଥା କହିବା ଦୋଷ, ଦୋଷ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଆଚ୍ଛା। ଆମେ ସଂସ୍କାରିତ ନ ହେବା କହିବା ସଂସ୍କାରିତ ନ ଦେବା ଶୁଣିଲା ବାଲା ସଂସ୍କାରିତ ଆଚ୍ଛା, ହେବ। ଆଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ ଆଗ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜେ ସଂସ୍କାରିତ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଜାଗାରେ ପ୍ରବଚନ ଯାଉଛୁ ସେ ମିଶିକିରି ଗାଁ ଯାକ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି କେହି ଜଣେ ହେଲେ 25ଟା ଲୋକ କିଏ ସାତ୍ୱିକରେ ଗଲେଣି କି ଭଲ ଲୋକ ଗଲେଣି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ବାହାରିଲେନି। ତେଣୁକରି ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବାକୁ ହେଲେ ସେଇଭଳି ମନୋବୃତ୍ତି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା। ନିଜେ ସଂସ୍କାରିତ ହେବ। ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଉଠିଗଲାଣି ବହୁତ ମଧ୍ୟ ଆଜିକାଲି ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍ ତ ଫଙ୍କସନ୍ କରିବା ଆଜ୍ଞା। ତାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ମୁଖ୍ୟ ରହିଛି? ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଚ୍ଛା, ଲକ୍ଷ୍ୟ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମାଜ ହେବ। ଲୋକ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ ମଦ ମାଂସରୁ ଦୂରେଇ ହେବ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ମାନିବେ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମାଜ ହେଇଥିବ। ସେ ଖାଲି ଲେଖା ହେଉଛି ସମାଜ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଦୁଇ ଜଣ ଦୋଷୀ। କିଏ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଯିଏ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଯିଏ କରେଇଲା ବାଲା ଯିଏ କହିଲା ବାଲା। ଶୁଣିପାରିଲେ ସଂକ୍ଷେପରେ ବାସ୍ତବିକ ମୁଁ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ମୋତେ କିଏ ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ନାହିଁ ମୋତେ କେହି ବି ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ। କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ମୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯଦି ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ମୋତେ କେହି ମନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ ତାହେଲେ ମୋତେ କେହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ଗୁରୁଜୀ ଶେଷରେ କହିଲେ ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଚେଞ୍ଜ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ସେଇ ଚେଞ୍ଜଟା ଭଲ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଗୁରୁଜୀଙ୍କର ସହିତ ଆମେ ପାଖାପାଖି 13 ମିନିଟ୍ ଧରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଟିକାବାଲି ସହରରେ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ତାଙ୍କର ରହିଛି କାଲିକି ଆସନ୍ତାକାଲି ଶେଷ ଦିନ। ପ୍ରବଚକ ଭାବରେ ସେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍ ଆମେ ଦେଖୁ ବେଳେବେଳେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକମାନେ ପ୍ରବଚକ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମିକ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ସାର୍ ଯେତେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଳି ମାରୁଛନ୍ତି କେମିତି ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କେମିତି ଆସୁଛି ସାର୍? ନାଇଁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆମର ସେପଟ ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ପୁରୀ କଟକ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସେପଟେ ପ୍ରବଚନ ବହୁତ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା ଏତେ ବର୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଆମର ସେପଟେ ବର୍ଷା ହେଲେ କେହି ଘରୁ ବାହାରିବେନି ବର୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଲୋକ ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଟା ଆଚ୍ଛା। ଆମକୁ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଚ୍ଛା। ତଥାପି ତାଙ୍କର ଭାବ ଭକ୍ତି ଅଲଗା କଥା। ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା। ଯେତିକି ଶ୍ରଦ୍ଧା। ସମୟ ବସନ୍ତି ହଁ। ତାପରେ ତାର ମଧ୍ୟ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଯେତିକି ଆଚ୍ଛା। ସମୟ ବସିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା, ମିଳିବ। ଆଜ୍ଞା। ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଟିକାବାଲି ଆଜ୍ଞା। ସହରରେ ଯେଉଁ ଏତେ ବର୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଲୋକକୁ ଦେଖିକିରି ଆମେ ମଞ୍ଚକୁ ଯାଉଛୁ ସବୁଠାରୁ ସର୍ବାଧିକ ଲୋକ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଟିକାବାଲି। ତେଣୁକରି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଦେଖିକିରି ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ଭାବଭକ୍ତି ସେଇଟା ତ ଅଲଗା କଥା ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏତେ ଆଚ୍ଛା। ବର୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛି ଆଚ୍ଛା। ଯାହାର ହୃଦୟରେ ଟିକେ ଭାବଭକ୍ତି ଥିବ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ ପାଠ ଅଲଗା କଥା ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ ପିଲାକୁ ପଚାରିବ ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଯଦି ପାଠ ନ ପଢ଼ିଥିବ ସିଏ ବି ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ଜାଣିଛି ନିଶ୍ଚିତ। ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ହୃଦୟରେ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ। ଆଜ୍ଞା। ସମସ୍ତେ ପାପୀ ନୁହନ୍ତି କି ସମସ୍ତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁଣ୍ୟ ଆଚ୍ଛା, ନୁହନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା। ସମସ୍ତ ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି କିଛି ଅଛି। ରହିଛି, ହଁ। କିଛି ନା କିଛି ଯେଉଁମାନେ ଏ ଟିକାବାଲି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେତେ ବର୍ଷାରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଓଦା ହେଇକରି ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଏ ଟିକାବାଲି ସହରକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେଣୁକରି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଉ ଏ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି। ସାର୍ ଆମେ ଦେଖୁ ବେଳେବେଳେ ଭଲ ବିଷୟର ଭାଇରାଲ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କମ୍ ହୁଏ ଆଉ ଭୁଲ ବିଷୟ ବେଶୀ ଭାଇରାଲ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବେଶୀ ରହିଯାଏ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ସୁବ୍ୟକ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ବା ଭଲ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲୁ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ୍ ଟିଭି ତରଫରୁ କ'ଣ କହିବେ ଯେ ଟିକାବାଲି ସହରରେ ଟିକାବାଲି ପ୍ରେସ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ରହିଛି ଜଣେ ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ 2-3 ମିନିଟ୍ କଥା ହେଉଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ କେମିତି ରହିବ ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେତିକି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର କ'ଣ ସମର୍ପଣ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ ରଖିବେ ମୋତେ ଟିକେ? ସମ୍ବାଦକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ଯେତିକି ପ୍ରଚାର ହେଉଛି ତାକୁ ଟିକେ ମାନେ ନିରେଖିକିରି ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ଘଟଣା କାରଣ ନିଜେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି କେତେକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁନି ଆମର ସେପଟେ ମୁଁ ଦେଖିଛି କେତେକ ମିଥ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଟିକେ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା କରିକିରି ଏଇଟା ପ୍ରଚାର କଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। କାରଣ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଆମେ ସତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ବାହାରକୁ ପ୍ରଚାର କରିବ ସମସ୍ତେ ଜ୍ଞାତ ସେୟାର ହୁଅନ୍ତୁ ଭଲଟା। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ କ୍ଲିଅର କରିକିରି ସେଇଟା ପ୍ରଚାର କଲେ ଭଲ। କେତେକ ଅଛନ୍ତି ହଠାତ୍ କିଛି ନ ଜାଣିକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିଦେଉଛନ୍ତି ପଛରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଇଟା ସବୁ ଭୁଲ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ।
ତେଣୁକରି ମୁଁ ବି କେତେଟା ଅନୁଭବ କରିଛି ଖରାପ ଭାବିବେନି ଟିକେ, ତେଣୁକରି ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ସବୁ ଅନୁରୋଧ ତାକୁ ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ଘଟଣାଟାକୁ ପ୍ରଚାର କଲେ ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଏଟାକୁ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଏଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଟିକେ ଉପରେ ଆଉ ଯେଉଁଠି ହେଉଛି ଟିକେ ପ୍ରଚାର କଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେବୁ, କାରଣ ସମାଜ ଟିକେ ଜାଣିବ ଏଇଭଳି ଟୀକାବାଲି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଶୁଣିପାରିଲେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବିକ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା, ତାହେଲେ ସମାଜରେ ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ। ଭାରତ ପରି ଏକ ବିରାଟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ବୁଝିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆସୁ ଏବଂ ଏପରି ଭଲ ଜିନିଷକୁ ଶୀଘ୍ର ଯଦି ଭାଇରାଲ କରାଯାଏ, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ନିଜର ମତ ରଖୁଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଆମେ କଥା ହେଲୁ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ମତ ରଖୁଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଟୀକାବାଲିର ଇତିହାସ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହେବ ଯେ ଭାଇ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ପ୍ରବଚନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ନିବେଦନ ରଖୁଛୁ, ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜନ୍ମ ଏବଂ ମରଣ ଏ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ମଣିଷ ଭିତରେ ରହିଛି। ଗୁରୁଜୀଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ସୁବ୍ୟକ୍ତା କେବେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣକୁ ଯିବ ନାହିଁ, କାରଣ କଥା ଏମିତି ରଖିଲେ ଯାହା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଇତିହାସରେ ରହିବ। ବାସ୍ତବିକ ଆମେ ଏମିତି କଥା କହିବା ଯାହାକୁ ଆମକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବ। ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ ଟିଭି ତରଫରୁ ଯେଉଁ ସାକ୍ଷାତକାର ଗଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ରହିଛି। ଗୁରୁଜୀଙ୍କର ଅନ୍ତର କଥା ଯାହା କହିଲେ ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ ହେବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱ ଚେଞ୍ଜ ହେବ। ତାଙ୍କର ଆଜିର ଏହି ଟେଗ୍ ଲାଇନ୍ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି।